বাংলার ইতিহাসে প্রথম আমরা এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা দেখলাম। আজ থেকে বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে ইউপি 2.0-তে পরিণত হলো। বাংলার এনকাউন্টার জনিত মৃত্যুর ঘটনা আগে কখনো দেখা যায়নি। বারুইপুর কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া প্রধান অভিযুক্ত এবং বস্তুত একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাস মণ্ডলকে আজ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এনকাউন্টার করে শেষ করে দিয়েছে। ভয় আউট ভরসা ইনের বাংলায় বারুইপুর কাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক মহুয়া মৈত্র। বারুইপুরে কিশোরীকে শেষ করে দেবার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। পুলিশের পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলে আসরে নেমেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি সরাসরি জানান, আজ বাংলায় এক রক্তক্ষয়ী দিন। বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম আমরা এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা দেখলাম। আজ থেকে বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে ইউপি 2.0-তে পরিণত হলো। বাংলায় এনকাউন্টার জনিত মৃত্যুর ঘটনা আগে কখনো দেখা যায়নি। বারুইপুর কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া প্রধান অভিযুক্ত এবং বস্তুত একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাস মণ্ডলকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এনকাউন্টার করে মেরে দিয়েছে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী অপরাধের স্থানটা পুনর্নির্মাণের জন্য তাকে নিয়ে যাবার সময় সে নাকি এক পুলিশ কর্মীর বন্দুক নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং গুলি চালায়। যদি সত্যি এমনটা ঘটে থাকে এবং আমরা যদি পুলিশের বয়ানকে বিশ্বাস করি, তবে এনকাউন্টার বা গুলি বিনিময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর নিয়মকানুন রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের উচিত অভিযুক্তের পায়ে গুলি করা, বুকে পিঠে বা মাথায় গুলি করার কোনো নিয়ম নেই। তাহলে বাংলা পুলিশ কেন এমনভাবে গুলি চালালো যার ফলে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হলো? কি বলছেন মহুয়া মৈত্র, আসুন শোনাই। Today is a bloodthirsty day in Bengal. For the first time in the history of Bengal, we have seen an encounter killing. This is UP 2.0. Bengal has officially become UP 2.0 from today. We have never seen an encounter killing in Bengal. Today, the main accused, in fact, the only eyewitness, Prabhash Mondol, who was arrested in the horrific murder of in Baruipur, was killed in an encounter killing by the West Bengal police. The reason the police is giving that when they took him to recreate the crime scene, he apparently fled with a policeman's gun and then fired, and they had to kill him. If that is indeed the case, if we were to believe the version of the police, there are and he takes a revolver and runs away. There are very strict rules on encounter shootouts, and the police is supposed to shoot at the accused's legs, that is below the knees. This is the rule. You are not supposed to shoot in the chest, you are not supposed to shoot in the back, you are not supposed to shoot in the head. Why did the Bengal police shoot this man in a manner that he is dead? Because they are acting on behalf of the BJP and they want to shut Prabhash Mondol's mouth up. Initially, we saw when that happened, 3 accused were released by Shantanu Mondol, the BJP leader. On public outrage, Ananta Sardar was rearrested. We saw Prabhash Mondol in police custody yesterday, sitting and talking about an accused named Raja. Who is Raja? Is BJP going to tell us who is Raja? And the Mukhyamantri, the chief minister, says, Subeh Jama, Sham ko Kharach. That means Subeh, Prabhash Mondol's life was Jama Karod, was deposited in the safekeeping of the government, and by evening the life had been Kharch Karod, had been spent, had been wiped out. And the BJP have the gall to stand on the soil of Bengal and say this is Doibo Vichar, this is divine justice. We are still living in a land which is governed by the rule of law. Bengal is not outside India. India still lives by its constitution and by the rule of law. We don't believe in divine justice. We believe in the rule of law and in justice that can be given only by the courts of law. Is the BJP trying to tell us that from today the holy books will be the scriptures, will be the rule of law, that the constitution has ceased to exist, that the rule of law has ceased to exist? Any person, whether he is accused of rape, of murder, of any heinous crime, has the right to a fair trial, a speedy, fair trial, and any punishment that must be meted out in accordance with the law. That is the difference between rule of law and rule of jungle. But today, Bengal is living by the rule of the jungle, and the rule of law has disappeared, where the police have turned into UP 2.0 and are doing encounter killings. It is a shameful day. It is a shameful day in the history of Bengal.
Bengal, and we demand answers. What did Prabhash Mondal know? We will never know. This is to cover up the BJP, and this is to cover up the BJP's workers who are involved in the cover-up of the crime. এই আবহে রাজ্যের পুর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল স্পষ্ট ভাষায় বলেন, একজন মায়ের পরিচয় কখনো ধর্ম দিয়ে হয় না। হিন্দু, মুসলিম, তৃণমূল, বিজেপি কিংবা সিপিএম যে দলেরই হোক না কেন, সন্তানের ওপর এমন নৃশংস অত্যাচার হলে একজন মায়ের যন্ত্রণা একই থাকে। তার বক্তব্য, কোনো রাজনৈতিক পরিচয় বা ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে এই ধরনের অপরাধকে বিচার করা উচিত নয়। দোষীরা যেই হোক, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে বিজেপি সরকার কোনোভাবেই নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে আপোষ করবে না এবং অপরাধীদের রেহাই দেওয়া হবে না। তবে শুধু কঠোর শাস্তির কথাই নয়, আইন নিজের হাতে তুলে নেবার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ঘটনায় গণরোষ, ডিম ছোড়া বা গণপিটুনির মতো প্রবণতা বেড়েছে। অগ্নিমিত্রা পালের মতে, অপরাধ যতই ভয়ঙ্কর হোক, বিচার করার দায়িত্ব আদালত এবং আইনের। জনতার রোষ কখনো বিচার ব্যবস্থায় বিকল্প হতে পারে না। আইন নিজের পথে চলবে এবং আদালতই শেষ কথা বলবে। কি বলেছেন পুর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, শুনবো। আজকে ডিম ছোড়া নিয়েও যেরকম পালন করি, এরকম করোনা মব লিঞ্চিং নিয়েও একই কথা বলবো, একই জিনিস, ধরনটা একই। নিজের হাতে আইন নিয়ে যতই রাত থাকে স্বাভাবিক। বাড়ির একটা, আমার ছেলের বয়স 12 বছর, বাচ্চা মেয়েটার বয়স 11 বছর। সুতরাং মা মাই হয়, মুসলমান মা হোক, হিন্দু মা হোক, টিএমসির মা হোক, বিজেপির মা হোক, সিপিএমের মা হোক, মায়ের ধর্ম কোনো মেয়েকে 80 বছরের মেয়ে হোক আর 11 বছরের মেয়ে হোক, তাকে যদি এইভাবে খুন করা হয়, আমাদের সরকার, আগের সরকার নয়, কাল আমরা রেয়ার দেবো না। স্ট্রিক্ট থেকে স্ট্রিক্টেস্ট পানিশমেন্ট আপনাদের আমি আশ্বাস। বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম এনকাউন্টারের মৃত্যুর ঘটনা দেখলাম। আজ থেকে বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে ইউপি 2.0-তে পরিণত হলো। বাংলায় এনকাউন্টার জনিত মৃত্যুর ঘটনা আগে কখনো দেখা যায়নি। বারুইপুর কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া প্রধান অভিযুক্ত এবং বস্তুত একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাস মণ্ডলকে আজ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এনকাউন্টার করে শেষ করে দিয়েছে। ভয় আউট, ভরসা ইনের বাংলায় বারুইপুর কাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক মহুয়া মৈত্র। বারুইপুরে কিশোরীকে শেষ করে দেবার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের পুলিশে এনকাউন্টারে জানে শেষ হয়ে যাবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। পুলিশের পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলে আসরে নেমেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি সরাসরি জানান, আজ বাংলায় এক রক্তক্ষয়ী দিন। বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম আমরা এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা দেখলাম। আজ থেকেই বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে ইউপি 2.0-তে পরিণত হলো। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।